کہتے ہیں کہ بہت زمانے پہلے بادلوں کے اس پار ایک حسین و روشن نگر آباد تھا، جہاں ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ نگر نورستان کہلاتا تھا۔ یہاں پریاں رہتی تھی جو نہ صرف اپنی دلکشی کی وجہ سے مشہور تھیں بلکہ ان کے دل بھی محبت اور نیکی سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی نگر میں ایک نہایت نیک دل پری رہتی تھی جس کا نام ماہین تھا۔ ماہین کے چہرے پر چاندنی سی معصوم روشنی تھی۔ اس کی خاموش مسکراہٹ سب کے دل موہ لیتی تھی، جیسے آسمان پر ایک چمکتا ہوا ستارہ باقی ستاروں سے الگ پہچانا جاتا ہے، ویسے ہی ماہین کی خوبصورتی سب پریوں میں نمایاں تھی۔ ماہین کی ایک بہن بھی تھی، نہایت نیک سیرت پری جس کا نام ہنا تھا۔ دونوں بہنیں اپنی روشنی اور نیکی کی وجہ سے پوری وادی میں مشہور تھیں، مگر ماہین کی معصومیت اور نرم مزاجی سب کو اپنی طرف زیادہ کھینچ لیتی تھی۔ ایک دن یہ خوشخبری آئی کہ ماہین کے لیے ایک نہایت خوبصورت اور دل نواز پری زاد کا پیغام آیا ہے۔ اس پری زاد کا نام جویان تھا۔ جویان کی آنکھوں میں روشنی، لبوں پر نرمی اور وجود میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ پورے نگر میں چرچا ہونے لگا کہ جلد ہی ماہین اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی، اور طرف خوشیاں پھیل گئیں۔ پریاں باغات کو جگمگاتے پھولوں سے سجا رہی تھیں، جھیلوں پر رنگ برنگے کنول بکھرائے جا رہے تھے، اور فضاؤں میں موسیقی گونج رہی تھی۔ ایک دن ماہین باغ کے کونے میں بیٹھی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ نرم ہوا چل رہی تھی اور پھولوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ اچانک روشنی کی ایک کرن اس کے قریب اتری۔ جب وہ کرن مدھم ہوئی تو اس کے اندر سے جویان نمودار ہوا۔ جویان نے مسکرا کر کہا، ماہین، تم پریشان لگ رہی ہو، شادی قریب ہے اور تمہارا دل اداس کیوں ہے؟ ماہین نے آہستہ کہا، اداس نہیں ہو، بس سوچ رہی تھی کہ سب پری دلہنیں ہمیشہ سرخ، سنہری یا سبز لباس پہنتی ہے، مگر میں چاہتی ہوں میرا لباس دوسروں سے الگ ہو۔ جویان نے نرمی سے پوچھا، اگر تمہیں اپنی شادی کے لیے کسی بھی رنگ کا لہنگا پہننے کی خواہش ہو تو وہ کون سا ہوگا؟ ماہین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کالا، کیونکہ کالا رنگ سب سے منفرد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دلہن کو کالا نہیں پہننا چاہیے، مگر میں چاہتی ہوں میرا دن سب سے الگ ہو۔ جویان نے چند لمحے سوچا، پھر مسکرا کر کہا، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو یہ ضرور پوری ہوگی۔ چند دن بعد ایک صبح ماہین کے کمرے میں ایک بڑا سا جادوئی صندوق نمودار ہوا۔ جب اسے کھولا گیا تو سب پریاں حیران رہ گئیں، کیونکہ اس میں نہایت شاندار کالا لہنگا جگمگا رہا تھا۔ لہنگے پر سنہری دھاگوں سے کڑھائی ہوئی تھی اور چاندی کی جھلمل کرتی بیلیں اسے ایک شاہکار بنا رہی تھیں۔ ماہین کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آہستہ سے لہنگے کو چھوا اور کہا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے خواب میں سوچا تھا۔ پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر پری اس لمحے کی تعریف کر رہی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے جب ماہین نے صندوق کھولا تو وہ خالی تھا۔ کالا لہنگا غائب ہو چکا تھا۔ ماہین کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے پورا کمرہ الٹ پلٹ کر ڈالا، ہر دراز، ہر کونا دیکھ لیا، مگر کالا لہنگا کہیں نہ ملا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے نورستان میں پھیل گئی۔ پریاں ایک دوسرے کو دیکھ کر افسوس کرنے لگی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس رات ہنا نے اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور نرمی سے بولی، ماہین، تم فکر نہ کرو، یہ کوئی حادثہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ دراصل کچھ پریاں ماہین کی منفرد خوبصورتی اور اس کے جویان کے ساتھ رشتے سے جلتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ شادی کے دن ماہین سب کے سامنے شرمندہ ہو۔ اسی حسد میں انہوں نے کالا لہنگا چرا کر ایک جادوئی غار میں چھپا دیا تھا۔ ہنا نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما اور کہا، آؤ ہم دونوں مل کر یہ لہنگا ڈھونڈیں گے۔ چاندنی رات تھی۔ دونوں بہنیں نور کی کرنوں پر سفر کر کے جنگل کے اس پار پہنچیں جہاں ایک پراسرار غار تھا۔ غار کے دہانے پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور عجیب سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماہین نے حوصلہ کر کے قدم بڑھایا۔ جیسے ہی وہ اندر گئیں، انہوں نے دیکھا کہ کالا لہنگا ایک پتھر پر جگمگا رہا ہے، مگر اس کے ارد گرد سیاہ دھوئیں کے سانپ ناچ رہے تھے۔
हना ने अपनी रोशनी की ताकत से दुआया कलिमात पढ़े। धुएं के सांप गायब हो गए और लहंगा आज़ाद हो गया। दोनों बहनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। शादी के दिन माहीन ने वही काला लहंगा ज़ेब तन किया। जब वो लहंगा पहनकर सबके सामने आई तो पूरा नूरिस्तान दम बखुद रह गया। काले लिबास पर सुनहरी और चांदी की झिलमिल करती कढ़ाई चांदनी रात की तरह रोशनी बिखेर रही थी। सब परियां हैरान थीं कि काले रंग ने माहीन की मासूमियत और भी ज्यादा निखार दी थी। जुयान ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुम वाकई सबसे अलग और सबसे हसीन हो। यूं माहीन और जुयान की शादी पूरे नूरिस्तान की तारीख का सबसे यादगार दिन बन गई। दुनिया से छुपे हुए एक खूबसूरत महल में एक प्यारी लड़की अलीना रहती थी। उसके माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद उसे एक जादूगरनी ने पाला था, मगर उसने अलीना को हमेशा के लिए महल में कैद कर लिया। महल के इर्द गिर्द जादुई दीवारें थीं जो महल को बाकी दुनिया से छुपा कर रखती थीं। अलीना दिन भर काम करती रहती, लेकिन इसके बावजूद भी जादूगरनी ने कभी इससे प्यार से बात न की, क्योंकि जादूगरनी को अलीना के माँ बाप से नफरत थी। इसलिए उसने अलीना को हमेशा के लिए अपने घर में बंद कर दिया था। जादूगरनी की गैर मौजूदगी में अलीना बहुत खुश रहती। वो अपने दोस्त रूह से बातें करती और उसका एक दोस्त एक प्यारा सा खरगोश भी था जिसका नाम कोकी था। वो रोज़ जंगल से सुर्ख बेरियां इकट्ठी करके लाता और अलीना को देता। कोकी अलीना का बेहतरीन दोस्त था जो उसे बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाता। इन कहानियों को सुनकर अलीना का दिल चाहता कि काश वो भी दुनिया को अपनी आंखों से देख सके। एक दिन अलीना और कोकी किचन में काम कर रहे थे कि कोकी ने बेरियों की टोकरी एक हुक पर लटका दी, मगर वो हुक असल में एक बटन था जो किचन के फर्श के नीचे एक राजदार कमरा खोल देता है। अलीना उस कमरे में दाखिल होती है और कोकी को बाहर इंतज़ार करने को कहती है। वो जगह बहुत ही प्रासरार और अंधेरी थी। अचानक उसे एक डब्बा मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें एक कंघी निकलती है जो उसके माँ बाप ने उसे बचपन में दी थी। फिर वो आगे बढ़ती है तो सीढ़ियाँ उसे जादुई दीवारों से बाहर ले जाती हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो क्या देखती है? एक खूबसूरत सल्तनत। अलीना उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो पहली बार लोगों को देखती है और बहुत खुश होती है। उसी वक्त कुछ सिपाही गुजरने के दौरान लोगों का सामान खराब कर देते हैं तो शहजादा आकर लोगों की मदद करता है। तभी उसकी मुलाकात अलीना से होती है। अलीना उसे देखकर हैरान हो जाती है। शहजादा उसे एक बॉल पार्टी का दावतनामा देता है। अलीना शहजादे के साथ बातों में मशगूल रहती है, मगर ये बात उसे मालूम नहीं थी कि कोई उसे देख भी रहा है। कुछ देर बाद अलीना वापस अपने महल आ जाती है और कोकी को सब कुछ बताती है। वो खुशी खुशी कहती है कि उसकी मुलाकात शहजादे से हुई है और शहजादा उसे बाल पार्टी में बुलाता है। लेकिन पीछे खड़ी जादूगरनी ये सब सुन लेती है। अलीना और कोकी जैसे ही उसे देखते हैं तो घबरा जाते हैं। अलीना जादूगरनी से कहती है कि उसे अब बाहर की दुनिया में जाना है। जवाब में जादूगरनी पहले अपने जादू से कोकी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर वो कमरे के सारे दरवाजे बंद करके गायब हो जाती है। अलीना बहुत उदास हो जाती है। वो सोचती है कि शायद अब वो कभी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। वो अपने माँ बाप की दी हुई कंघी खिड़की के पास रखकर सो जाती है और फिर रात का अंधेरा सुबह की खूबसूरत रोशनी से ख़त्म हो जाता है। इसी लम्हे जादूगरनी गुस्से से वहाँ आ पहुंची। उसने अपने जादू से सल्तनत को अंधेरे में ढांपने की कोशिश की, मगर अलीना ने अपनी माँ की दी हुई कंघी आसमान की तरफ बुलंद की। कंघी से एक रोशन करन निकली जिसने जादूगरनी के साये को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब सल्तनत में रोशनी फैल गई। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। शहजादे ने अलीना को बाल पार्टी में ले जाकर सबके सामने कहा, ये हमारी निजात दहंदा है और मेरी होने वाली शहजादी भी। अलीना मुस्कुरा दी। कोकी भी खुशी खुशी नाचने लगा। यूं अलीना की जिंदगी की कैद ख़त्म हुई और उसकी कहानी हमेशा के लिए खुशी, आज़ादी और मोहब्बत में बदल गई।